Translation purportedly given by His Divine Grace Abhay Chandarvinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Shri. Translation. Simply by giving all reception to this Vedic culture, this Vedic literature, the feeling for loving devotional service to Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead,
sprouts up at once to extinguish the fire of lamentation, illusion, and fearfulness. Purport. There are various senses of which the ear is the most effective. This sense works even when a man is deep asleep. One can protect himself from the hands of an enemy while awake. But while asleep, one is protected by the ear only. The importance of hearing is mentioned here in connection with attaining the highest perfection of life, namely getting free from the material bands. Everyone is full of lamentation at every moment. He is after the mirrors of illusory things, and he is always afraid of his supposed enemy, not proposed enemy, supposed enemy. These are the primary symptoms of material disease, and it is definitely suggested herein that simply by hearing the message of Srimad Bhagavatam, one gets attachment for the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, and as soon as this is affected, the symptoms of material disease disappear. Srila Vyasadeva saw the all perfect personality of Godhead, and in this statement, the all perfect personality of Godhead, Sri Krishna, is clearly confirmed. Vyasadeva told about him. Now in this look, Krishna personally, he told about his conduct. The ultimate result of devotional service is to develop genuine love for the Supreme Personality. The love is a word which is often used in relation with man and woman. And love is the only word that can be properly used to indicate the relation between Lord Krishna and the living entities. The living entities are mentioned here as Prakriti in the Bhagavad Gita, and in Sanskrit, Prakriti is a feminine object. The Lord is always described as the Paramapurusha or the Supreme Male Personality. Thus, the affection between Lord and the living entities is something like that between the male and the female. Therefore, the term love of God is quite appropriate. Loving devotional service to the Lord begins with hearing about the Lord. There is no difference between the Lord and the subject matter heard about Him. Krishna and Krishna Kada are the same, one and the same. The Lord is absolute in all respects, and thus there is no difference between Him and the subject matter heard about Him. Therefore, hearing about Him means immediate contact with Him by the process of vibration of transcendental sound. And the transcendental sound is so effective that it acts at once by removing all material affections mentioned above. Shoka, Moha and Maya. As mentioned before, a living entity develops a sort of complexity by material association, and the illusory encasement came from illusory engagement. The illusory encasement of the material body is accepted as association, and the illusory encasement of the material body is accepted as an actual fact. Under such false complexity, the living beings under different categories of life become illusioned in different ways. Illusioned in different ways. Not the same way for everybody. For different people, different illusions. Even in the most developed stage of human life, the same illusion prevails in the form of many isms and divides the loving relation with the Lord, and thereby divides the loving relation between man and man. By hearing the subject matter of Srimad Bhagavatam, this false complexity of materialism is removed, and real peace in society begins, which politicians always aspire for so eagerly in so many political situations.
The politicians want a peaceful situation between man and nation, but at the same time, because of too much attachment for material domination, there is illusion and fearfulness. Therefore, the politicians' peace conferences cannot bring about peace in society. Can bring only pieces in society. It can only be done by hearing the subject matter described in Srimad Bhagavatam about the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. The foolish politicians may go on holding peace and summit conferences for hundreds of years, but they will fail to achieve success. Until we reach the stage of re-establishing our lost relationship with Krishna, the illusion of accepting the body as the self will prevail, and thus fearfulness also will prevail. As for the validity of Sri Krishna as the Supreme Personality of Godhead, there are hundreds and thousands of evidences from revealed scriptures, and there are hundreds and thousands of evidences from personal experiences of devotees in various places like Vrindavan, Navadvip and Puri. Even in the Kaumudi dictionary, the synonyms of Krishna are given as the son of Yashoda and the Supreme Personality of Godhead, Parabrahma. The conclusion is that simply by hearing the Vedic literature, Srimad Bhagavatam, one can have direct connection with the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, and thereby one can attain the highest perfection of life by transcending worldly miseries, illusion and fearfulness. These are practical tests for one who has actually given a submissive hearing to the readings of Srimad Bhagavatam. Mangalacharana. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupakada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Gurum Shri Tapadakamalam Shri Gurum Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathankritam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Madhan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamsha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamini Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Panchatyareshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. ఆదిలాబాద్ భక్త బృందం ముందు కూర్చోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. వెరీ హ్యాపీ టు బీ హియర్. అందులో ప్రతిసారి కృష్ణాష్టమి అనేటికి మా కృష్ణాష్టమి అయిన తర్వాత మామూలుగా కృష్ణాష్టమి సర్వీసెస్ అంతా అయిపోయి వ్యాస పూజ ఇవన్నీ అయిపోయి లాంగ్ ఫాస్టింగ్స్ అన్నీ అయిపోయి ఇంకా పూర్తిగా కృష్ణాష్టమి పండుగ అయిపోయింది అన్నప్పుడు చక్కగా ఏమి మంచి రిలాక్స్గా పడుతూ ఇక్కడ కృష్ణాష్టమికి వచ్చేవాడిని. కానీ మళ్ళీ రాధాష్టమి గ్యాప్ ఉంటుంది కాబట్టి ఒక వారం తర్వాత అట్లా పెట్టేవాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు. ఈసారి ఏం చేశారంటే ఆదిలాబాద్ భక్త బృందం జగన్నాథ్ కృపతో జగన్నాథ్ రథయాత్ర జరగడం వల్ల కృష్ణాష్టమి రోజునే కృష్ణాష్టమి నిర్వహించాలి అని చెప్పేసి పట్టుబడ్డారు. అలా పట్టుబడేసరికి నాకు ఏం అర్థం కాలేదు. వేరే ఇంకొకరు అంటే చాలా చక్కగా సున్నితంగా చెప్పుండేవాడిని కృష్ణాష్టమి రాధా గోవింద సర్వీసెస్. ఇదేమో ప్రచార ప్రారంభమైన స్థలం, మరి ఇక్కడ వాళ్ళని కాదనలేము, ఎట్లా ఏం చేయాలి అని చెప్పేసి చాలా తర్జన భర్జన పడుతున్నప్పుడు వెంటనే గిరివరి ప్రభు ఫోన్ చేస్తే ఇలా ముందు రోజు ఏమన్నా అవుతుందో వీలవుతుందేమో చూడండి అని చెప్పేసి అన్న. అది కూడా అర్ధ హృదయంతోనే అన్న, పూర్ణ హృదయంతో అనలేదు.
ఎందుకంటే అక్కడ జన్మాష్టమి ఉంటాయి, సేవలు ఉంటాయి. కానీ ఎంతో ఏమంటారు చూడండి, ఒక ఎక్స్టెండింగ్ నేచర్తో వెంటనే రాజశ్యామ ప్రభుకి చెప్పడం, ఆయన వెంటనే ఆదివారం కూడా వస్తుంది ఈ విధంగా అంటే సరే మీరు 29కే ముందుకే మార్చండి అని చెప్పడం. నాకు అప్పుడు అర్థమైంది, ఏమర్థమైందంటే భక్తులు ఒకటి ఎంత ఎక్స్టెండింగ్ నేచర్ కలిగి ఉంటారు అనేటువంటిది. అంటే ఇంకొక భక్తులు నాకు కృష్ణాష్టమి ఇక్కడికి రావాలని ఉంది, ఇక్కడ సర్వీస్ చేయాలని ఉంది, మీతో కృష్ణ కథ పంచుకోవాలని ఉంది, అదే సమయం మీతో కలిసి చక్కగా ఆడాలి పాడాలి అని ఉంది. అదే సమయంలో అక్కడ ఉండేటువంటి బాధ్యత వదిలిపెట్టలేము. ఆ రెండింటి మధ్యలో నేను తర్జన పడుతున్నాను. అంటే నేను డైలమాలో ఉంటే వెంటనే భక్తులు అర్థం చేసుకొని, అరే ఈయన రావడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు, రాలేక కష్టపడుతున్నాడు అని చెప్పి తెలుసుకొని వెంటనే అప్పటికప్పుడు మళ్ళీ ఈరోజు మనం కృష్ణాష్టమి నిర్వహిద్దామని చెప్పేసి ఒకరోజు ముందుకి ఈ విధంగా సౌలభ్యాన్ని కలిగించి నాకు సేవ చేసుకునేటువంటి అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు నేను నా యొక్క ఆధ్యాత్మిక సోదరుడైనటువంటి అత్యంత నాకు ప్రచారంలో నాకు స్ఫూర్తినిచ్చినటువంటి శ్రీ రాజేశ్వర ప్రభుకి నేను కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా పూర్ణ హృదయంతో ఆయనకి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఇంకా ప్రతి కృష్ణాష్టమికి ఆయనతో నేను వేదిక పంచుకున్నామండి. అలాంటిది ఈ రోజున ఆయన ప్రతినిధి ప్రేమరత్న ప్రభుతో ఆ వేదిక పంచుకోవడానికి నాకు అవకాశం ఇచ్చారు. చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. అదే సమయంలో భగవద్భక్తుల యొక్క ప్రార్థన కానీ కోరిక కానీ ఎంత గట్టిదో అనేది కూడా ఇక్కడ నాకు అర్థమవుతుంది. అది కూడా అర్థమవుతుంది. లేకపోతే ఈ టైంలో నేను ఎక్కడి నుంచి కదులుతున్నాను అని అంటే అక్కడ మా వాళ్ళకే అర్థం కాలేదు. ఎందుకు ఈ టైంలో కృష్ణాష్టమి పెట్టుకొని ఎందుకు ఇంత ఎమర్జెన్సీ ఏంటి అంటే అప్పుడు నాకు అనిపించింది, ఈరోజు శ్లోకం దానికి అప్రోప్రియేట్ అనిపించింది. ఏమనంటే యస్యామ శ్రూయమాణాయ కృష్ణే పరమ పురుషే భక్తి ఉత్పత్తిదే పుంసం శోక మోహ భయ ఆపహ. ఆ పరమపురుషుడైనటువంటి కృష్ణుడి గురించి చక్కగా శ్రవణం కీర్తనం చేసేటువంటి సాంగత్యం మనకి ఎక్కడైతే లభిస్తుందో ఆ సాంగత్యం అనేటువంటిది ఎంతో బలమైనది. ఆ సాంగత్యం అనేటువంటిది మనల్ని ఎన్ని రకాలైనటువంటి త్యాగాలు చేయడానికైనా సరే ప్రేరేపిస్తుంది. The association of devotees is so powerful, it will inspire the other devotees to do sacrifice to any extent. ఇక్కడ షడ్గోస్వాములు కానీ లేకపోతే ప్రభుపాదుల వారు కానీ వీళ్ళంతా అంత త్యాగం ఎట్లా చేయగలుగుతున్నారంటే వాళ్ళకి ఆ సంఘం అంత బలంగా ఉంది. మనం ఆ ఇండివిజువల్ డివోటీకి క్రెడిట్ ఇవ్వడం అనేటువంటిది కాదనడం లేదు. ఏమిటి అది క్రెడిట్ అంటే ఏం చెప్పాలంటే ఆయన అసోసియేషన్లో అంత బలంగా ఉన్నాడు. ప్రభుపాదుల వారి క్రెడిట్ ఏంటి అంటే ఆయన గురు మహారాజ్ అసోసియేషన్లో అంత బలంగా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాడు. అదేం చేస్తున్నది ఆయన్ని, దట్ అసోసియేషన్ విత్ హిస్ గురు మహారాజ్ బై వాణి సేవ కాన్స్టెంట్లీ ఇన్స్పైర్డ్ హిమ్ టు డూ ద సర్వీస్, కాన్స్టెంట్లీ ఇన్స్పైర్డ్ హిమ్ టు గో టు వెస్టర్న్ కంట్రీస్ అండ్ ప్రీచ్ చైతన్య మహాప్రభుస్ కాల్డ్. చూసారా ఆ ఒక్క సాంగత్యం అనేటువంటిది ఎంత శక్తివంతమైనది, ఎంత పవర్ఫుల్ చూడండి. నాకు అది చాలా బాగా అర్థమైంది. నాకు రావాలని బిల్డింగ్ కూడా రావాలంటే అది అంత ఈజీ కాదు ఈ టైంలో. అది కూడా ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సాంగత్యం ద్వారా నేనంత లబ్ధి పొంది ఉన్నాను. నా యొక్క కృష్ణ చైతన్యం యొక్క ఏమంటారు చూడండి పోషణలు, నా కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ యొక్క సస్టైనిటీ అనేది నేను ఇక్కడ చాలా పొందాను. వాస్తవం ఒప్పుకోవాలి. ముఖ్యంగా భాగవత సప్తాహం చేసినప్పుడు, కృష్ణాష్టమి లాంటి పండుగలకు మీ దగ్గరికి వచ్చి మీ యొక్క సాంగత్యంలో ఆడినప్పుడు పాడినప్పుడు చాలా పొందాను. సో ఆ పొందిన దానికి మళ్ళీ తిరిగి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఆ పొందినటువంటి సాంగత్యం ప్రేరేపించింది రావడానికి. అంటే ఈ యశ్యామి శ్రీమాణాయం కృష్ణే పరమ పురుష అనేది ఫస్ట్ మనకి కృష్ణుడి కోసం ఏమైనా సరే చేయగలిగేటువంటి ఒక ప్రేరణ ఇస్తున్నారు. ఆ కృష్ణుడి కోసం ఏమైనా చేయగలిగే ప్రేరణ ఇచ్చినప్పుడు సహజంగానే శోకం కానీ మోహం కానీ భయం కానీ ఈ మూడు నీ దగ్గర నిలబడలేదు. కెనాట్ స్టే విత్ యూ.
By being in association of devotees, you want to do anything, you want to sacrifice anything to any extent. If you have that type of extending nature, if you have that type of sacrificing nature, that shoka, moha, bhaya cannot stay with you. ఉండలేవు. ఎందుకంటే కృష్ణుడి కోసం భక్తుల కోసం ఏదైనా చేయాలని చెప్పి అన్నప్పుడు ఆ ఒక త్యాగ బుద్ధే నీకు ఎంతో సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. ఇప్పుడు శోకం ఎక్కడుంది? ఆ త్యాగ బుద్ధే నీకున్నటువంటి ఇల్యూషన్ అంతా క్లియర్ చేస్తూ ఉంటుంది. నేను ఇన్నాళ్ళు వాళ్ళ కోసం ఏదో చేయాలి, వీళ్ళ కోసం ఏదో చేయాలి, నా శరీరం కోసం ఏదో చేయాలి అనుకున్నాను. ఇప్పుడు అది పోయింది. నేను చేస్తే ఎవరి కోసం చేయాలంటే వీళ్ళ కోసం చేయాలి, పరమ గురువు ఆయన కోసం చేయాలి, ప్రభుపాద కోసం ఏదో చేయాలి, ఈ గురు పరంపర కోసం ఏదైనా చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు దాకా నేనేమనుకున్నాను, నా బాడీ కోసం ఏదో చేసుకోవాలి, లేదా ఈ బాడీ ఎక్స్టెన్స్ అయినటువంటి ఉన్నాయి కదా, శతాబ్ద ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, పుత్రధార గృహాదిషు ఏమి, వీటి కోసం ఏదో చేయాలి ఇలా అనుకున్నాను. లేదు ఇంకొంచెం ఎక్స్టెండేజ్లో నా క్యాస్ట్కి ఏదైనా చేయాలి, నా సొసైటీకి ఏదైనా చేయాలి, నా కమ్యూనిటీకి ఏదైనా చేయాలి కదా, సో నా కంట్రీకి ఏదైనా చేయాలి. ఇప్పుడు అవన్నీ పోయి నేను కృష్ణుడికి ఆచార్యులకి వాళ్ళకి ఏదో చేయాలి అనేటువంటి ఒక ఫీల్ స్ట్రాంగ్గా వచ్చేసిన తర్వాత నాకు ఈ ఇల్యూషన్ మళ్ళీ రాదు. ఇదే స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్, అంటే ఇదే బలమైనటువంటి భావన కృష్ణుడికి, కృష్ణ భక్తులకి ఈ ఒక ఏదైనా చేయాలి ఆచార్యులకి అని చెప్పి అనిపించినప్పుడు ఇది నాలో భయాన్ని కూడా తీసేస్తుంది. భయం కూడా ఉండదు. భయం ఉంటే కరోనా అన్ని చోట్ల ప్రాగుతుంది అని అంటే ఈ కరోనా టైంలో ఎట్లా తిరుగుతారు? ఎప్పుడు ఎక్కడ క్యాచ్ చేస్తుందో తెలియదు కదా. ఏ బస్ స్టాండ్లో పట్టుకుంటుందో, ఏ రైల్వే స్టేషన్లో పట్టుకుంటుందో, ఏ ఎయిర్పోర్ట్లో పట్టుకుంటుందో మాకు తెలియదు కదా. కానీ ఒక కృష్ణ భక్తుల కోసం ఏదైనా చేయాలి అని అనిపించినప్పుడు నాకు కొంచెం అర్థమవుతుంది. ఈ గొప్ప గొప్ప భక్తులంతా కూడా కృష్ణుడి కోసం ఎంత సాక్రిఫైసింగ్ ఎలా చేయగలుగుతారంటే వాళ్ళ సాంగత్యం అంత బలంగా ఉంది, అంత స్ట్రాంగ్గా ఉండడం వల్ల ఏంటంటే ఏదైనా సరే చేస్తాను. ఎందుకంటే ఆ సాంగత్యంలో మనకి ఎక్కడ ల్యాక్నెస్ ఉండదు అనమాట. నేనేదో పోగొట్టుకున్నాను, నేనేదో కోల్పోయాను, నాకేదో ఇంకా రాలేదు, నేను పొందవలసిన ఇంకేదో ఉంది అన్నప్పుడు మనం చేయలేము. నాకు అన్నీ ఉన్నాయి. కృష్ణుడి యొక్క దయ వల్ల కృష్ణ భక్తుల సాంగత్యం ఉంది. నీకేం కావాలి కొరకు అని ధ్రువ మహారాజుని అడిగాడు భగవంతుడు. ఏం చెప్పాడు భగవంతుడు? నీ భక్తుల సాంగత్యం. నేను ముందున్నాను కదా, నీతో పర్లేదు, నాతో పర్లేదు, నేను నీ ముందున్నాను. భగవంతుడిని శంఖ చక్ర గదా పాణి ద్వారకా నిలయచ్యుత గోవింద పుండరీకాక్ష రక్షమా శరణాగతం. ఆయనే ఉన్నాడు శంఖచక్ర గదపద్మాలతో. మరి నువ్వేం కావాలి కోరుకుంటే నీ భక్తుల సంగతి. మరి నేనొద్దా అని అంటే ఒక రకంగా వద్దు. ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు కఠోరంగా 6 నెలలు 6 months నేను చేసిన ఆస్టెరిటీ వల్ల నువ్వు నా ముందున్నావు. కాసేపట్లో బుడుకుమని అదృష్టం అయిపోతుంది. అవునా? ఒక నెలలో ఆకులు ఫ్రూట్స్ తీసుకొని, ఒక నెలలో ఆకుల అరములు తీసుకొని, ఇంకో నెలలో అసలు గాలి స్తంభింపు చేసి ఆ వాటర్ తీసుకొని ఏదో చేసి మొత్తానికి 6 monthsలో ప్రత్యక్షం చేసుకున్నాను. ఓకే, కానీ కాసేపట్లో ఏమవుతావు? మళ్ళీ అదృష్టం అయిపోతావు. నీ భక్తుల సాంగత్యం ఉంటే నాకు అక్కడ రహస్యం వేరే ఉందిలే, అది నీకు చెప్పకూడదు. ఏమదంటే నాహం తిష్టామి వైకుంఠే యోగిన హృదయేశ్వర మద్భక్త ఎత్ర గాయంతి తత్ర తిష్టామి నారద. ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ తపస్సు చేశాను కాబట్టి ఏదో ఇలా నుంచుని కనపడ్డావు అంతే. నుంచుని అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎప్పుడు టక్కన వెళ్ళిపోతాడు. ఏమి నుంచున్నాడంటే ఎప్పుడైనా వెళ్ళిపోవచ్చు, ఎంతసేపు. కానీ నువ్వు వైకుంఠంలోనూ ఉండను, యోగుల హృదయాల్లోనూ ఉండను. మద్భక్త ఎత్ర గాయంతి. wherever my devotees discuss the transcendental pastimes, మద్భక్త ఎత్ర గాయంతి తత్ర తిష్టామి.
తిష్టామి. ఎవరైనా గెస్ట్ వచ్చి 1-2 రోజులు ఓకే, ఇంకా 3 రోజులు 4 రోజులు వెళ్ళలేదు అనుకోండి, షటర్ బాబు తిష్ట వేసుకున్నాడు ఇంట్లో. తిష్ట వేసుకున్నాంటే ఇప్పుడు కదిలే రకం కాదని, ఇప్పుడులో కదలకి తిష్ట వేసుకున్నాడు ఇంట్లో. సో అట్లా భగవంతుడు ఏమంటున్నాడంటే తిష్టామి తత్ర తిష్టామి, కూర్చునేస్తాను ఇక్కడ. సో అందుకే ధ్రువ మహారాజు ఏమడుగుతున్నాడంటే, నువ్వు ఏదో కాసేపు నుంచొని అదృశ్యం అయిపోయి ఇది అవసరం లేదు, ఈ నువ్వు మాకు అవసరం లేదు, ఆ నువ్వు మాకు కావాలి. ఏ నువ్వు? మద్భక్త ఎత్ర గాయంతి తత్ర తిష్టామి ఉంది, ఆ తత్ర తిష్టామి నాకు. ఈ ప్రత్యక్షామి ఇది నాకు అవసరం, ఈ ప్రత్యక్షం మళ్ళీ అదృశ్యం అయిపోతుంది. అవును, నారదుని హృదయంలో కూడా అలాగే ప్రత్యక్షమయ్యాడు, వచ్చేసే గ్లిమ్స్ మళ్ళీ అయిపోయింది. బట్ ఎప్పుడైతే నారదుని ఆయన మళ్ళీ ఆ భగవంతుడి కోసం ప్రాకులాడి అన్వేషించి ఆ తుంబూరుడు కానీ తర్వాత ఈ మహాజనులు కానీ వీళ్ళ సాంగత్యంలో భగవంతుని కీర్తించాడు, అప్పుడు ఆయన భగవంతుని పూర్ణంగా ఆస్వాదించాడు. నారద ముని భజయ వీణ రాధికరమణ నామే, నారద ముని భజయ వీణ రాధికరమణ నామే, నామముని ఉదిత హోయ భగత గీత సామే, నారద ముని భజయ వీణ రాధికరమణ నామే. ఆ రాధికారమణ నామాన్ని చెప్తూ ఉన్నందువల్ల నారదముని ఆయన ఎంతో ఆనందంగా ముల్లోకాలు కూడా విహరిస్తూ ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన అంటే, ఆయన ఈ యొక్క కృష్ణ కథ అనేటువంటి అమృతాన్ని అందరికీ పంచుతున్నాడు. ఈజ్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ద కథ, కృష్ణ కథ టు ఎవ్రీబడి. అది నారదమునికి సర్వీస్, దట్ ఈస్ హిస్ సర్వీస్. ఆయన ఊరికి వెళ్ళడం లేదు, తన కథ ద్వారా అందరిని ఇన్స్పైర్ చేస్తున్నాడు. మనం కూడా చేయవలసినదే. నేను ఇప్పుడు శ్యామలి ప్రభుత్వం అదే చెప్పాను, ఏమంటే ఎవ్రీడే మీరు కథ చెప్తున్నారంటే డైలీ యువర్ స్పీకింగ్ కృష్ణ కదా. ఐ నో హౌ డిఫికల్ట్ ఇట్ ఈస్, నాకు తెలుసు. ఎందుకంటే అది ఊరికినే టైప్ కట్టర్ కాదు కదా, చైతన్యం కావాలి. సాయంకాలం అయిందంటే ఒక పెద్ద ఛాలెంజ్గా ఉండేది కరోనా టైంలో. ఉదయం అంతా సర్వీసెస్ చూసుకుంటే సాయంకాలం కథ ముందు కూర్చోవాలంటే, ప్రతిరోజు మంచి కాన్షియస్నెస్ కూర్చోవాలంటే చాలా కష్టం. ప్రతిరోజు హెల్త్ కరెక్ట్గా హెల్ప్ చేస్తుందంటే కష్టం. ప్రతిరోజు మైండ్ హెల్ప్ చేస్తుందా, డిఫికల్ట్. అది ఒక నేను చేసిన అన్ని రోజులు ఒక సర్వీస్గా చేశాను. ఒక సర్వీస్గా అంటే ఏంటంటే, నాకు ఇష్టం లేకపోయినా, ఇష్టం ఉన్నా, కష్టంగా ఉన్నా చెప్పాలి. కానీ అది చెప్పడానికి కూడా కాన్షియస్నెస్ ఎంతో సహకరించాలి. చేయాలంటే దానికి జపం బాగా చేసుకోవాలి. జపం బాగా చేసుకోవడంతో కాకుండా డివోటీస్ ఫీలింగ్స్ బాగుండాలి. ఎంత తపస్సు కదా అది. ఎవ్రీడే కృష్ణ కథ అనేటువంటిది టెంపుల్లో ఉంటూ సర్వీసెస్ కోఆర్డినేట్ చేస్తూ చెప్పడం అనేటువంటిది చాలా పెద్ద తపస్సు. అందుకే నన్ను ప్రభుజీ మీద నాకు బాగా మంచి ఇన్స్పిరేషన్ అది. ఆ ఇన్స్పిరేషన్ అనేది చాలా ముఖ్యం. అది లేదనుకోండి, అది లేకపోతే చాలా ప్రమాదం కూడా, డేంజర్ కూడా. ఏంటి చెప్పిన మెకానిక్ లేకపోతే ఏం చేయలేదు. ఈ జపం కంటిన్యూగా చేయలేదు, ఈ కథ కంటిన్యూగా వెళ్ళలేదు, ఈ కథ కంటిన్యూగా చెప్పలేము, ఆ హారతి కంటిన్యూగా చూడలేము. మెకానికల్ ఏర్పడండి. కాబట్టి అప్పుడు ఇంటి పక్కన ఏదైనా చెట్టు ఉందనుకోండి, ఇప్పుడు 2 చెట్లు అవుతాయి అంతే. అదొక చెట్టు ఉంటుంది, ఇదొక చెట్టులో ఉంటాయి. అంటే ఆ ఒక యాంత్రికం కాకుండా చూసుకోవాలి. ఆ యాంత్రికం కాకుండా చూసుకోవాలంటే కాన్స్టెంట్ ఇన్స్పిరేషన్ కావాలి, స్థిరంగా స్ఫూర్తి అనేటువంటిది కావాలి. ఆ ఒక స్ఫూర్తి అనేటువంటిది మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే, ఈ కృష్ణ కథ చర్చలోనే వస్తుంది. ఎట్లా అంటే, ఈ కృష్ణ కథ చర్చలో మనము
పార్ట్ ఆఫ్ ద కృష్ణ కథగా కృష్ణ భక్తులు కృష్ణుడికి ఎట్లా సర్వీస్ చేశారనేది కూడా చర్చిస్తున్నాం కదా. మన కృష్ణ కథ అంటే అందులో కృష్ణ భక్తుల గురించి, భాగవతుల గురించి కూడా వస్తుంది. భాగవతం అంటే ఏంటి? భగవంతుల గురించి, భాగవతుల గురించి. అప్పుడు ఆ భాగవతులు ఏ విధంగా భగవంతుడికి సర్వీస్ చేశారు అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ డిస్కషన్లో వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే దీనిలో ఇన్స్పిరేషన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ధ్రువ మహారాజ్ గురించి చెప్పుకున్నాం, అది ఒక స్ఫూర్తే కదా, అవునా కదా. ఆ ధ్రువ మహారాజ్ కూడా చూడండి స్ఫూర్తి ఎలా ఉందో. ఆయన తండ్రి దగ్గర అవమానించబడేసి తల్లి దగ్గర సునీత దగ్గరికి వచ్చాడు. నాకు చాలా అవమానం ఉంది, ఈ అవమానం నేను అధిగమించాలంటే తండ్రి కన్నా గొప్ప రాజ్యం నాకు కావాలి అని అడిగాడు. తండ్రి కన్నా గొప్ప రాజ్యం కావాలి అని అంటే అది ఎవరు ఇస్తారు? బజార్లో ఐటమ్ కొనుక్కొచ్చేది కాదే, ఎవరు ఇస్తారమ్మా అని అడిగాడు. భగవంతుడు ఇవ్వాలి ఆయన. భగవంతుడు ఇది కొత్త కాన్సెప్ట్. వెయిట్, ఎవరు భగవంతుడు ఏమిటని చెప్పండి. విష్ణు ఏమిటి ఆయన, ఎలా ఉంటాడు, ఏ విధంగా చూసుకుంటాడు అన్న. ఇప్పుడు నువ్వు తల్లి, నా ఎక్స్పీరియన్స్, విత్ ఇన్ మై ఎక్స్పీరియన్స్, నన్ను ప్రేమగా చూసేది తల్లి నువ్వే. మరి అతనితో ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంటుంది అది కూడా చెప్పాలి అని అంటే ఆయన ఒక్క మాట, నేను నాలాంటి తల్లులు 1,000,000 మంది కలిసినా ఆయన చూపించేటువంటి ప్రేమలో ఒక గోరంత కూడా చూపించలేడు. అంత ప్రేమ చూపించగలడు ఆయన. ఈ ఒక్క మాట ఎంత ఇన్స్పైర్ చేసింది తెలుసా ధ్రువ మహారాజ్ని. చిన్నపిల్లలు ఇంట్లోంచి బయటకు వస్తే వీధిలో ఉండేటువంటి కుక్కలు బాబు అని అంటే పొరగమాట ఇంట్లో. అవునా? స్ట్రీట్ డాగ్స్ ఏదైనా అరిస్తేనే చిల్డ్రన్ భయపడి వెళ్ళిపోతారు. మరి ధ్రువుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు? డెన్స్ ఫారెస్ట్లోకి వెళ్ళాడు. అంత భయంకరమైనటువంటి వనంలోకి వెళ్ళాడు. సరే, ఆచార్యులు చెప్తున్నారు ఆయన బృందావనంలోకి వెళ్ళాడు అనేసి. ఇక్కడ మధువనంలోకి వెళ్ళాడు. ఆ వనంలోకి వెళితే అక్కడ క్రూర మృగాల అరుపులు వినిపిస్తున్నాయి. పులి, సింహం ఇలాంటి వాటి అరుపులు వినిపిస్తున్నాయి. ఆ అరుపులు వినిపిస్తే ఎంత భయం. ఒకరోజు రాజశ్యామ ప్రభు తిరుపతిలో క్లాస్ చెప్తున్నారు. అప్పుడు ఏదో ఆ సింహాన్ని ఎట్లా వాళ్ళ రింగ్ మాస్టర్ ఎట్లా అటెండ్ చేస్తాడని చెప్తూ ఆ సింహం వరకు ఎలా ఉంటుందో ఒక్కసారి నడిచాడు అనమాట. నేను అది ఇంటెట్ చేయలేదు కానీ ఒక్కసారిగా అట్లా ఉలిక్కిపడ్డాం. అంటే ఏంటి, మాకు తెలుసు సింహం కాదు మనిషి. మరి అరుపుకి ఎంత భయం అంటే నిజంగా సింహం అరుపులు వినేటువంటి ఒక అడవిలోకి వెళ్ళాలంటే ఎలా ఉంటుంది? ఎలా ఉంటుంది? నేను బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసి మ్యారథాన్ టైంలో మిడ్నైట్ కొండ దిగుతున్నాం, తిరుమల కొండ దిగుతున్నప్పుడు జీప్స్ అంటే అన్ని వైపులో ఓపెన్ ఉంటుంది కదా, జీప్లో దిగుతున్నాం. టక్కున జింకల పార్క్ దగ్గర పూలు వచ్చేసి రోడ్డు మీద వచ్చేసి తెలిసి అప్పుడు ఆ టైంలో చేసిందే నేను అత్యంత సీరియస్ చాంటింగ్ అయ్యవచ్చు. నా ఎస్టిమేషన్ ఇంకా గట్టిగా కాదు, ఇంటెన్స్గా హరే కృష్ణ మంత్రం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాను అనమాట. అదేమో రోడ్డు మీదకి వచ్చింది, అలా నిలబడిపోయింది. నాది రోడ్డు అన్నాడు. ఏం చేయాలి? ఈయన బండి ఆపేశాడు. చూశాడు అదేమన్నా ముందుకు వస్తుంది, మాకు భయం. అటు ఇటు చూసింది. ఇతను ఏం చేశాడంటే తెలివిగా లైట్ ఆఫ్ చేశాడు. లైట్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత కాసేపటికి కొంచెంసేపు ఆగిన తర్వాత అది చిన్నగా మా వైపు రావడం మొదలుపెట్టింది. జపము హెవీ ఇంటెన్స్ అయిపోతుంది ఇక్కడ. ఏమి అది చిన్నగా అడుగులు వేసే కొద్ది తను ఏం చేశాడంటే టక్ లైట్ ఆన్ చేశాడు. లైట్ ఆన్ చేయగానే ఒకసారి లైట్ అలా కొట్టగానే అది ఇలా చెదిరిపోయి పక్క వెళ్ళిపోయింది. బ్రతుకు జీవుడు అనుకునేసి. సో అప్పట్లో మొదట్లో ధ్రువ మహారాజ్ పాస్టర్ చెప్తున్నప్పుడు నాకు అది గుర్తొచ్చింది. జస్ట్ అది కనపడిన దానికే అంత భయపడ్డామే, అసలు అది తోడున్నారు, ఇంకా డివోటీస్ జీవులో ఉన్నాము, మేమేమో రోడ్డు మీద లేము. అంటే ధ్రువ మహారాజ్కి ఎంత ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఉంటే, కొంచెం మనం వేరే మాట మాట్లాడాలి, ఎంత టెంప్ట్ అయ్యి ఉంటే ఆయన భగవంతుడు చూడాలని ఆ మాటకి అంతలా వెళ్ళాడు అడవిలోకి. చూడండి
ఇన్స్పైర్ అయిన మాట తక్కువ అవుతుంది అన్నమాట కొన్నిసార్లు. టెంప్టేషన్, కృష్ణుని చూడాలనేటువంటి టెంప్టేషన్ ఆయనకి అంతగా వచ్చింది కాబట్టి వెంటనే గురువు రావడం. భగవంతుడు చూస్తాడు, నీలో కోరిక బలంగా ఉంది, సిన్సియర్గా ఉందని ఏం చేస్తాడు, వెంటనే నీ జీవితంలోకి ఒక సాధువును ప్రవేశపెట్టాడు. నారదుని వచ్చేసాడు. నారదుని వచ్చి ఏం కావాలి, విష్ణు కోసం ఉందా, తల ఉందా, చూస్తే ఇంత చిన్నపిల్లడివి, ఇంత భయంకరమైన మృగాలు, నువ్వెందుకు అడవులోకి వచ్చావు, ఏ పులసమో నోట పెట్టుకోకపోతే ఎంత నువ్వు పీస్ అయిపోతావు అని చెప్పేసి అంటే ఆ రకమైనటువంటి భయపెట్టేది కూడా ఈయన చెల్లింపు చేయలేదు. ధ్రువ, మీరు దయచేసి సహాయం చేయండి వీలైతే, లేదంటే పక్క వెళ్ళండి, నా ప్రయత్నం చేసుకుంటాను అంటే ఆ తల్లి చెప్పినటువంటి ఒక స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి మాట ఆయనకి ఎంత విలువనిచ్చింది చూడాలి, ఆ భగవంతుని చూడాలి. సో ఈ విధంగా ఏంటంటే భగవద్భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆ సాంగత్యంలో కృష్ణ కథ చర్చ ద్వారా కాన్స్టెంట్ ఇన్స్పిరేషన్ పొందేటువంటి అవకాశం. ఈ కృష్ణాష్టమి సెలబ్రేషన్లో మనం ముఖ్యంగా భగవంతుడిని ఆశించాల్సింది, అర్థించాల్సింది, ప్రార్థించాల్సింది ఏమిటంటే, కృష్ణ, రాధా గోవింద, గౌరనితాయి, రాధా కుంజబిహారి, రాధా బృందావన చంద్ర, దయచేసి నాకు నా యొక్క ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణంలో, నా స్పిరిచువల్ జర్నీలో నాకు ఆ స్థిరమైన స్ఫూర్తి, కాన్స్టెంట్ ఇన్స్పిరేషన్ ఒకసారి వచ్చింది. దాంతో నేను హరికి, గురువుకి, వైష్ణవులకి అందరికీ బాగా సేవ చేయగలుగుతాను. ఈ యొక్క స్థిరమైన స్ఫూర్తిని సంపాదించేటువంటి నిమిత్తమే మనకి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, యస్యామై శ్రూయమాణాయ కృష్ణే పరమ పురుషే భక్తి ఉత్పద్యతే పుంస. ఆ భక్తి అనేది ఉత్పన్నం అవుతుంది అని చెప్పాడు. ఈ భక్తి ఎప్పుడైతే నీకు ఉత్పన్నం అవుతుందో ఏమవుతుందో తెలుసా, నీ కృష్ణుడికి సేవ చేయాలి అనేటువంటి స్ఫూర్తి బాగా కలుగుతుంది. అదే భక్తి ఉత్పన్నం అటువంటి ఏంటి, అదే డిజైర్ టు సర్వ్ కృష్ణ. వాట్ ఈస్ డివోషన్? డిజైర్ టు సర్వ్ కృష్ణ. అది ఎప్పుడైతే నీలో పెరుగుతుందో దానివల్ల భక్తి ఉత్పద్యతే పుంసం వల్ల శోక, మోహ, భయ, ఆపహ ఇవి దూరం అవుతుంది. శోకం ఏంటి, ఇంకా నాకేదో రాలేదు అని. భయం ఏంటి, నా దగ్గర ఏదో ఉంది, అది నా నుండి పోతుంది అని. ఈ శోకానికి, భయానికి మధ్యలో ఏముంది, మోహ. ఏమిటా మోహం? ఈ శోకం పర్మనెంట్ ఏమో. ఏమిటా మోహం? ఈ భయం పర్మనెంట్ ఏమో. ఇది మోహం, మధ్యలో ఉన్న మోహం అది. ఈ శోకము, భయం అనే రెండు ఉన్నాయి కదా. ఏమి ఈ శోకము, భయం యాక్చువల్గా ఈ శోకం, భయం రెండు కూడా నశోచతి నకాంక్షతి, బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాలు. బ్రహ్మభూత స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి దేనిని కాంక్షించాడు, దేనికోసం శోకించాడు. ఓకే, ఇతను ఈ శోకము, భయం అనేటువంటివి ఉన్నాయి. ఎందుకు ఉన్నాయి అని అంటే ఆ మధ్యలో ఇల్యూషన్ అనేటువంటిది ఉంది. ఏమిటి ఇల్యూషను అని అంటే, లేనిది ఉన్నదని, కానిది అయినదని నీకు అనిపిస్తుంది. You are thinking that it is truth, but which is very, by nature it is false. టెంపరీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని పర్మనెంట్ అని, సత్ ఏదైతే ఉందో, అసత్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సత్ అని. ఇది ఇల్యూషన్. ఈ శోకము, మోహము, భయము అనేటువంటి వీటిలో జీవుడి యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉందో తెలుసా? జీవుడు అనుకుంటున్నాడు నేను బాగున్నాను. ఏమంటే బాగున్నారా? బాగున్నారని అడిగే అతనికి అతనికి అసలు ఇతనికి బాగున్నారా లేకపోతే ఏ కాన్సెప్ట్లో అడగాలో తెలియదు. బాగున్నారని చెప్పే అతనికి అసలు ఏ కాన్సెప్ట్లో బాగున్నారా అని చెప్పలేదు తెలియదు. कैसा है? अच्छा है, ये अच्छा है. బాగున్నారా అని విశ్వామిత్రుడు అడిగాడు దశరథ మహారాజు.
దశరథ మహారాజు చెప్పాడు, భగవంతుని దయ వల్ల మేము యజ్ఞము, దానము, తపస్సు ఈ 3 కరెక్ట్గా చేస్తున్నాం కాబట్టి మేము బాగున్నాం. కృష్ణుడు అందుకే ఏమంటున్నాడు భగవద్గీతలో 18వ అధ్యాయం, యజ్ఞదాన తపకర్మ నత్యాజ్యం కార్యమేవ యజ్ఞో దాన తపశ్చైవ పావనాని మనీషిణ. అర్జున, యజ్ఞము, దానము, తపస్సు అనే 3 ఎప్పుడు కూడా నత్యాజ్యం కార్యమేవత, ఇవి త్యజించవలసినటువంటి కార్యం కాదు. ఎందుకు అంటే యజ్ఞో దాన తపశ్చైవ పావనాని మనీషిణ. యజ్ఞము అంటే ఒకే శ్లోకంలో 2 సార్లు రిపీట్ చేస్తున్నాడు చూడండి, అది ఇంపార్టెంట్. ఒకే శ్లోకంలో 2 టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది యజ్ఞ దాన తప, యజ్ఞ దాన తప. ఎందుకు? పావనాని మనీషిని. ఈ యజ్ఞము, దానం, తపస్సు ఎలాంటివి? చెడ్డవాడిని మంచివాడిని చేస్తాయి, బ్యాడ్ పీపుల్ బికమ్ గుడ్. మంచివాడిని మహాత్ముని చేస్తాయి, పావనాని మనీషి. ఏమి దురాత్మలంగా మహాత్ములు అవుతారు, దురాత్మలంగా. సో అందుకని యజ్ఞము, దానము, తపస్సు అనేటువంటి ఈ 3ని వదిలిపెట్టదు. నేను ఈ పాయింట్ ఎందుకు చెప్పవలసి వచ్చిందంటే, ఈ పండుగలు, పబ్బాలు, నోములు, వ్రతాలు, అనుష్ఠానాలు, క్రతువులు, యజ్ఞాలు, యాగాలు, దానాలు, ధర్మాలు, తపస్సులు, వీటన్నిటి యొక్క సారం ఏమిటో తెలుసా? వీటన్నిటి యొక్క సారం యజ్ఞము, దానము, తపస్సు అనేటువంటివి ఈ 3 సరిగ్గా జరిగాయి. ఈ 3 కరెక్ట్గా జరిగాయి. కలియుగంలో యజ్ఞం ఏమిటి? హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఇప్పుడు దానం ఏంటి? వచ్చిన వాళ్ళకి ప్రసాదం దానం చేయండి, కథా దానం చేయండి, జ్ఞానదానం చేయండి, నామదానం చేయండి. ఇవన్నీ కూడా దానం. తపస్సు ఏంటి? తపస్సు ఇదే తపస్సు. మీ యొక్క సమయాన్ని, శక్తిని, మీ టైము, ఎనర్జీని కృష్ణుడి కోసం ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పెడుతున్నారే, బయట సాంగత్యాన్ని వదిలేసి. ఈరోజు సాయంకాలం పాపం ఎంతమంది తపస్సు చేస్తారో. సండే అంటే ఇంకేమి? సండే అంటే ఇంకా రండే. ఏం పరిగెత్తడం? బాడీ పరిగెత్తడం. బాడీ ఇంట్లోనే ఉండొచ్చు, మైండ్ ఎన్ని ఛానల్స్, ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్, ఇవన్నీ ఒక సండే ఈవినింగ్ అవన్నీ త్యాగం చేసేవాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తున్నారు. తపస్సే కదా, తపస్సే. సో ఈ విధంగా యజ్ఞము, దానము, తపస్సు. కలిగిన తపస్సు ఏది? చైతన్య మహాప్రభుడు చెప్పినారు, ఈ భగవద్భక్తుల సాంగత్యంలో ఉండడమే పెద్ద తపస్సు. నిజంగా తపస్సే. ఒక రకంగా బయట వాళ్ళని వదిలిపెట్టి ఇక్కడ ఉండడం అనేటువంటి ఒక తపస్సు అయితే, ఇక్కడ వీళ్ళు వదిలిపెట్టుకుని ఉండడం ఇంకొక తపస్సు. సమజైందా? లివింగ్ ద మెటీరియల్ వరల్డ్, మెటీరియల్ పీపుల్ అండ్ స్టేయింగ్ ఇన్ విత్ ద డివోటీస్ అసోసియేషన్ ఈజ్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఆస్టెరిటీ. Existing in devotional service in devotees association and not leaving the association of the devotees is another kind of austerity. It is internal austerity, that is external austerity. సో అట్లా తపస్సు. అందుకని ఏంటంటే ఈ 3 యొక్క యజ్ఞము, దానము, తపస్సు ఈ 3 కనుక కరెక్ట్గా చేయగలిగితే అప్పుడు మళ్ళీ ఈ 3 సార్ ఇంకొకటి, అది సర్వసారం. అదేమిటంటే ఆల్వేస్ రిమెంబర్ కృష్ణ, నెవర్ ఫర్గెట్ కృష్ణ. అది ప్రభు కోసం చెప్తున్నారు. అన్ని వ్రతాల, యజ్ఞాల, దాన ధర్మాల యొక్క అన్నిటి యొక్క సారం ఏంటంటే, మరి ఆ కృష్ణుని మర్చిపోకుండా ఎప్పుడు కృష్ణుని గుర్తుపెట్టుకోగలిగేటువంటి ఆ స్థితి ఎప్పుడు వస్తుందంటే, యజ్ఞము, దానము, తపస్సు కాన్స్టెంట్గా చేయగలిగి. ఈ 3 స్థిరంగా చేయాలి అంటే దానికి మనం ఏం చేయాలి? స్థిరమైన స్ఫూర్తిని కలిగి ఉండాలి. ఆ స్థిరమైన స్ఫూర్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఈ భక్తుల సాంగత్యం నుంచి వస్తుంది. మనకి మంచి డివోటీస్ అసోసియేషన్ ఉన్నప్పుడు కాన్స్టెంట్ ఇన్స్పిరేషన్ ఉంటుంది. చూడండి, సేవ చేయాలని, అది ఆ క్రెడిట్ అక్కడ వాళ్ళకి వెళ్తుంది. మనం నిజాయితీ ఒప్పుకోవాలి. ఇప్పుడు రాజశ్యామ ప్రభు సాంగత్యం మనందరికీ ఉండబట్టి ఏమి మనం కాన్స్టెంట్గా సర్వీస్ చేయడానికి ఇన్స్పైర్ అవుతున్నామా లేదా?
పర్సనల్గా నేనైతే ఇన్స్పైర్ అవుతాను చాలా. నేను కానీ నా మిత్రులు కానీ మేము చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యాం. 2005లో సాంగత్యం ఉంది. అప్పటి నుంచి మేము చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యాం. చేయడం కొద్దిగా లేట్ అయ్యి ఉండొచ్చు మేము ఏమి ప్రచారం మొదలుపెట్టడం అనేది. బట్ ఆ ఇన్స్పిరేషన్ అయితే మైండ్లో పెట్టుకోరు. సో అది భక్తి ఇచ్చే సేవలో ఎప్పుడైతే ఈ స్ఫూర్తితో మనం పనిచేస్తామో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఉండగా ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునేటువంటి యజ్ఞము, దానము, తపస్సు ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయి కదా, వీటన్నిటి యొక్క ఫలితం వస్తుంది. ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆ పరమగమ్య స్థానమైనటువంటి భగవద్ధామం కూడా వస్తుంది. 8వ అధ్యాయం చివరి శ్లోకం ఏంటి భగవద్గీతలో? వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చైవ దానేషు యత్పుణ్య ఫలం ప్రతిష్టం యత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వ యోగి పరం స్థానం ఉపైతి చాద్యం. వేదాధ్యయనం వల్ల, యజ్ఞాచరణం వల్ల, దాన ధర్మాల వల్ల, తపస్సుల వల్ల ఏదైతే ఫలితం వస్తుందో డివోషనల్ సర్వీస్లో భక్తి సేవలో ఉండే వాళ్ళకి ఆ ఫలితాలన్నీ వస్తాయి. ఎత్తి తత్సర్వమిదం అవన్నీ వస్తాయి. అంతే. తత్సర్వ అంటే అవన్నీ చేసిన ఫలితం వస్తాయి. ఇవే కాకుండా ఇంకా యోగి పరమస్థానం, ఆ పరమస్థానం కూడా వస్తుంది. ఉపైతి చాద్యం. అందుకని ఈ శ్లోకం యొక్క భాషలో ప్రభుపాదుల వారు ఏమంటున్నారంటే, కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు, కృష్ణ ఇస్ సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్. ఆ పదం ఎన్నిసార్లు వచ్చింది చూడండి. ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ కామ శ్రీకృష్ణ. ఇఫ్ యూ హియర్ ఫ్రమ్ శ్రీమద్ భాగవతం అబౌట్ ది సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ శ్రీకృష్ణ. కృష్ణుడు భగవంతుడు అనేటువంటి ఒక పూర్ణ విశ్వాసం ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఏమంటే దేవీ దేవతలు ఎంతోమంది ఉన్నారు, 3 దేవతలు ఉన్నారు. కానీ వీళ్ళందరికీ ఉండవలసిన స్థానం వాళ్ళ స్థానాలు వాళ్ళకు ఉన్నాయి. కృష్ణుడి స్థానం కృష్ణుడికి ఉన్నాయి. అది ఏమిటంటే ఆయన దేవదేవుడు, భగవంతుడు, పరబ్రహ్మ, పరంధామ, పవిత్రం, పరమమ. అర్జునుడు చెప్తున్నాడు. అది కూడా ఎంత చక్కగా చెప్తున్నాడు. నేనేదో చెప్పాను అని అంటే వీళ్ళందరూ ఏమంటారు లోకంలో ఉండేవాడు, నువ్వంటే ఆయన ఫ్రెండ్ కాబట్టి నువ్వు చెప్తావు అట్లా అంటారనేసి. అసితో దేవలో వ్యాస దేవర్షి నారదస్తదా స్వయం చైవ బ్రవీషి. అసితుడు చెప్పాడు, దేవుడు, నారదుడు వీళ్ళంతా ఉన్నారు, వ్యాసుడు, మళ్ళీ వాళ్ళే కాబట్టి ఇప్పుడు నువ్వు స్వయంగా చెప్తున్నావు. అందువల్ల నేను చెప్తున్నాను పరబ్రహ్మ పరబ్రహ్మ. సో అందుకని కృష్ణాష్టమి యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశం ఏమై ఉండాలంటే కృష్ణుడు భగవంతుడిగా మనం గుర్తించగలగడం. ఏదో కృష్ణాష్టమి వేడుక అనేటువంటిది అన్ని ఇతర దేవీ దేవతల యొక్క వేడుకలు చేస్తుంటారు కదా మామూలుగా, అలాంటిది కాదు. ఇది యూనిక్, స్పెషల్. ఏంటంటే దేవదేవుడు భగవంతుడు ఆయన మన మీద కరుణతో వచ్చాడంటే. ఎలా చెప్తారు? ఆయన భక్తులు ఠాకూర్ల వారి కీర్తన చెప్తారు. గోపీనా తుమి కృపా పరమార జీవేర కారణే ఆసియా ప్రపంచ లీల కొయిలో సువిస్తార. గోపీనా అద్భుతమైన కీర్తన. తుమి కృపా పారాబార, నువ్వు ఎంతో కృపామయుడు. జీవేర కారణే ఆసియా ప్రపంచం, ఈ జీవులను ఉద్ధరించడం కోసమే ఆ ప్రపంచం నుంచి ఇక్కడికి వచ్చావు. వచ్చి ఏం చేశావు? లీలా కోయిలో విస్తారమైనటువంటి లీలలు చేశావు. అందుకని ఆ విస్తారమైనటువంటి లీలలు భగవంతుడు చేశాడు. ఆ చేసినటువంటి లీలావతారం ఏమి సంపూర్ణమైనటువంటి అవతారి ఎవరు? కృష్ణ, దేవాలయ దేవుడు శ్రీకృష్ణ భగవాన్. అలాంటి కృష్ణుడు అవతరించినటువంటి కృష్ణాష్టమి ఉత్సవాన్ని మనం నిర్వహిస్తున్నామనంటే ఈ సేవా భాగ్యం మనందరికీ కూడా కలిగింది అంటే ఇది ఆచార్య పరంపర యొక్క కృపలు. అందుకని ఆచార్య పరంపర యొక్క కృపని మనం చూసుకున్నాం కాబట్టి కృతజ్ఞత, గ్రేట్ఫుల్ మూడుతో మనం కూడా వాళ్ళ యొక్క ఆశయాలు నెరవేర్చడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. వాళ్ళ యొక్క ఆశయం ఏంటి? ఆచార్యుల యొక్క గురు పరంపర యొక్క ఆశయం ఏంటి? యాక్చువల్గా కృష్ణుడికి ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ మీద ఒక ప్లాన్ ఉంది, భగవంతుడికి ఒక ప్లాన్.
ఆ ప్లాన్ ఏంటంటే ఏదో ఒక రకంగా ఈ కండిషన్ సోల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా, వీటిని రీక్లెయిమ్ చేయాలి, వీటిని ఉద్ధరించాలి అనేది అతని ప్లాన్. ఆ కృష్ణుడి ప్లాన్ని బాగా అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఆచార్యులు. వాళ్ళు ఏం చేశారు, కృష్ణుడి యొక్క ప్లాన్ ఏదైతే ఉందో, ఆయన ప్రణాళిక ఏదైతే ఉందో దానికి వాళ్ళు రెస్పాన్సిబిలిటీగా వాళ్ళ భుజస్కంధాలకు తీసుకొని ఉంటారు. ఇది కృష్ణుడి బాధ్యత, కృష్ణుడి తరపున మాది బాధ్యత, కృష్ణుడి సంకల్పం అది మాకు బాధ్యత అనేసి ఆచార్యులు తీసుకొని ఉంటారు. సో మనం ఆచార్యులకి కృతజ్ఞత ఎలా చూపించగలమంటే వాళ్ళ యొక్క కోరిక ఏమిటి, ఈ కృష్ణుడు భగవంతుడని, ఈ కృష్ణుడిని నమ్ముకోవడం వల్ల మన యొక్క జీవితం ధన్యమవుతుంది, పరిపూర్ణమవుతుంది అనేటువంటి విశ్వాసాన్ని ప్రజల్లోకి చూపించాలి. షుడ్ ఇన్కల్కేట్ ద ఫెయిత్ ఇన్ ద హార్ట్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇన్ జనరల్ దట్ Krishna is the Supreme Personality of Godhead, and by surrendering to Krishna, your life is successful, your life is complete. ఈ ఫెయిత్ మనం వాళ్ళకి ఇన్కల్కేట్ చేయాలి. ఈరోజు కృష్ణాష్టమి రోజు అంతో ఇంతో ఆ విశ్వాసం మనకున్న బట్టి మనం కృష్ణాష్టమి చేసుకుంటున్నాం కదా, మనం ఈరోజు ప్రార్థన చేయాలి. ఈ విశ్వాసాన్ని నేను అనేక మంది హృదయంలో చొప్పించే విధంగా నాకు శక్తిని ఇవ్వమని చెప్పి భగవంతుని గురు పరంపరని మనం ప్రార్థన చేయాలి. ఇంకా ఇంకొక అంశాన్ని ప్రభువుల వారు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఈ భాష్యంలో పొలిటీషియన్స్ గురించి చెప్తున్నారు. రామరాజ్యం కావాలి అని చెప్పేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు నిజంగా వాళ్ళు చేసేటువంటి సమావేశాలు, సమీక్షలు, సభలు, సదస్సులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నిజంగా శాంతిని తీసుకుని రాలేదు, అవి పీస్ తీసుకుని రాలేదు. కెనాట్ బ్రింగ్ పీస్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. Only can bring pieces in their plate and in their mind. ప్లేట్లో పీసెస్ ఉంటాయి, మైండ్ కూడా పీసులు అయిపోయింది. అవునా? మైండ్ కూడా కామ, క్రోధ, లోభ, అసూయ, ద్వేషం అన్నీ లాగుతూ ఉంటే ఏముంటుంది? ఒక పక్క సత్వగుణం, ఒక పక్క రసగుణం, ఒక పక్క తమోగుణం లాగుతుంటే ఎలా ఉంటుంది? ఇప్పుడున్న మూడు ఒకసారి ఉండదు, ఇప్పుడున్న మాట ఒకసారి ఉండదు. పరిస్థితి భయానకమైన పరిస్థితి. ఈ గుణాలు నాతో ఆడుకున్నాయనేటువంటిది అర్థం కాక వీళ్ళు ఫుట్బాల్ అయిపోయి ఉంటారు, ఆ గుణాలు ఏమో ప్లేయర్స్ అయిపోయి పట్ట తొలుతూ ఫుట్బాల్ లైఫ్ ఎప్పుడు పోతుంది మనకి? ఫుట్బాల్ లైఫ్ ఎప్పుడు పోతుంది అని అంటే దానికి మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఏంటంటే కృష్ణుడి గురించి శ్రవణం చేసినప్పుడు పోతుంది. కృష్ణుడి గురించి నువ్వు శ్రవణం చేయడం వల్ల నిజమైన శాంతి నీ జీవితంలో సాధ్యమవుతుంది. అంటే ఈ కృష్ణుడి గురించి శ్రవణం చేయడం వల్ల ఏమంటే మీకు ఒక 3 విషయాల్లో విశ్వాసం వస్తుంది. 3 విషయాలు ఏమిటి అంటే, ఫస్ట్ విషయం భోక్తారాం యజ్ఞ తపస్సాము అని చెప్పి మీకు తెలుసు. సకల యజ్ఞాలకు తపస్సులకు కృష్ణుడే భోక్త. సర్వలోక మహేశ్వరం అని చెప్పి తెలుసు. సకల లోకాలకు సకల దేవతలకు కృష్ణుడే నిజమైనటువంటి సర్వేశ్వరుడు అని చెప్పి తెలుసు. సర్వేశ్వరుడు అనే మాట కూడా తక్కువే కృష్ణుడికి. భక్తుల ఠాకూర్తో అంటే ఆయన ఒప్పుకోరు. సర్వేశ్వరుడు ఏంటి? సర్వేశ్వరేశ్వర అంటారు కృష్ణుడు. సర్వేశ్వరేశ్వర, తుమి సర్వేశ్వరేశ్వర బ్రజేంద్ర కుమార్, తుమారా ఇచ్ఛాయ సర్వం సృజన సంహారం. ఈ సృష్టి సంహారం ఇవన్నీ నీ ఇచ్ఛ. నువ్వు సర్వేశ్వరేశ్వరుడు. అందుకని భోక్తారాం యజ్ఞ తపస్స, సర్వలోక మహేశ్వరం. ఇంక 3వది సుహృదం సర్వభూతానం. ప్రతి జీవికి ఆయన సుహృత్. సుహృత్ అంటే ఏంటి? సన్నిహితమైనటువంటి మిత్రుడు. ఈ 3 విషయాలు కనుక తెలిస్తే జ్ఞాత్వామా శాంతి మృచ్చతి, అది పీస్ ఫార్ములా. వీళ్ళు చెప్పే ఈ సభలు, సమీక్షలు, సమావేశాలు, సదస్సుల్లో చెప్పేటువంటివన్నీ కూడా పీస్ ఫార్ములా కాదు. పీసెస్ ఫార్ములా. ఆ 1 hour 2 hours బాగా మీటింగ్ పెట్టిన తర్వాత మధ్యాహ్నం లంచ్కి ఏముంటాయి? మధ్యాహ్నం లంచ్లో అన్ని పీసెస్సే ఉంటాయి.
చైనాలో పీస్ కమిటీ పెట్టారండి, వరల్డ్ పీస్ కమిటీ ఇప్పుడెప్పుడు. సో అది మార్నింగ్ 10 నుంచి ఆఫ్టర్నూన్ 1 వరకు వై వాంట్ పీస్ అని చెప్పి అక్కడ ఉన్న క్రిస్టియన్ వాళ్ళకి అది బాగా అర్థమైంది. వీ వాంట్ పీస్ అంటున్నారు వీళ్ళు అని చెప్పేసి వాళ్ళు మధ్యాహ్నం కల్లా చైనాలో దొరికేటువంటి అన్ని యానిమల్స్ పీసులు పెట్టారు. పాము ఏమి ఇంక వాటినాటికి వాళ్ళ ప్లేట్లో చూస్తే అన్ని పీసులు ఉన్నాయి. ఈ పీస్ తప్ప అన్ని పీసులు ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఏమంటే పీస్ కాన్ఫరెన్స్, వరల్డ్ పీస్ కాన్ఫరెన్స్. సో వరల్డ్ పీస్ కాన్ఫరెన్స్ కాబట్టి వరల్డ్లో దొరికే అన్ని జంతువుల పీసులు అక్కడ ఉన్నాయి. ఈ రకంగా ప్రభుత్వం అదే చెప్తున్నారు. 100 సంవత్సరాలు, సెంచరీస్ టుగెదర్ అలాంటి పీస్ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించినా కూడా సమాజంలో శాంతిని నువ్వు తీసుకురాలేవు. నీకు కీలకమైనటువంటి 3 సూత్రాలు తెలియలేదు. కృష్ణుడే భోక్తారాముడు అని తెలియలేదు, కృష్ణుడే సర్వలోక మహేశ్వరుడు అని తెలియలేదు, కృష్ణుడే సర్వజీవులకు సన్నిహితమైనటువంటి స్నేహితుడు, ఆప్తమిత్రుడు అని తెలియలేదు. ఈరోజు మనం పాడిన కీర్తన అదే అర్థం. ఏమంటున్నారు? ప్రభు ఆజ్ఞాపించారు. ఎవరో ప్రభు? చైతన్య మహాప్రభు. మాగియే భిక్ష, అందరినీ భిక్ష పెట్టుకోండి. ఏమని? బోలో కృష్ణ బాజో కృష్ణ కోరో కృష్ణ శిక్ష. కృష్ణ అని చెప్పండి, కృష్ణాన్ని భజించండి, కృష్ణ శిక్ష. భగవద్గీత భాగవతాన్ని చదవండి. ఇది మీరు చేయవలసింది. సరే చదువుతున్నాం, చదివిన దానివల్ల ఏమవుతుంది? బుక్స్ చదివిన తర్వాత ఏముందంటే చాంటింగ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అంతే కదా, చాంటింగ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడే ఉంటున్నారు. ఏమి జపం చేస్తున్నావా? నామ జపం చేస్తున్నావా? అయితే ఒకటి ఇంకొక విషయం నేను ఇప్పుడు ఇంకో వేరే చెప్పాలి. అపరాధ శూన్య లేవు కృష్ణ. ఎటువంటి అపరాధాలు లేకుండా కృష్ణనామం తీసుకో. ఎందుకు? నువ్వు ఎటువంటి అపరాధాలు లేకుండా కృష్ణనామం తీసుకుంటే నీకు బెనిఫిట్. If you chant the holy name without offenses, there is a benefit. What is that benefit? A deep conviction in the heart will come that Krishna Mata, Krishna Pita, Krishna Dhana Pran. ఇంకా అది వచ్చిందంటే ఇంకేముంది? కృష్ణుడే నా తల్లి, కృష్ణుడే నా తండ్రి, కృష్ణుడే నా ధనం, ప్రాణం, సర్వస్వం. కృష్ణుడు నా ధనము, ప్రాణము. ధనమే ప్రాణం కదా, బయట ధనమే ప్రాణం. ధనం కోసం ప్రాణం, ధనం కోసం ప్రాణం అనేది ఇస్తారు, అది బయట. ఇక్కడ కృష్ణ ధన ప్రాణం, కృష్ణుడే నా ధనము, ప్రాణము, సర్వస్వం అంటే ఇంకా ఇక్కడ ఇతనికి కృష్ణుడే ధనము, కృష్ణుడే ప్రాణము, కృష్ణుడే సర్వస్వం అని అంటే ఇంక ఇతను వెనక్కి తిరిగి చూసే అవకాశం ఉందా? ఉందా? అసలు వెనక్కి తిరిగి ఆలోచించాల్సిన అవకాశం ఏమన్నా ఉందా? పురుషుకున్న 16వ అధ్యాయంలో 6వ శ్లోకం. సిక్స్టీన్త్ చాప్టర్లో 6th వర్స్ ఏం చెప్తుంది? 16.6 ఏమంటున్నారు? అథవాస్య పదాంబోజ మకరంద లిహాంసతాం. అథవాస్య పద అంబోజ మకరంద లిహాంసతాం. కిమన్యై అసదాలాపైర్, అసదాలాపైర్ కిమన్యై ఆయుషో యద్ అసద్వ్యయః, ఆయుషో యద్ అసద్వ్యయః. Something which is wasting your life, wasting your lifespan. ఆయుషో యద్ అసద్వ్యయః. కిమన్యై అసద్ ఆలాపైర్. ఆలాపైర్ అంటే సంభాషణ, దాని గురించి డిస్కషన్. వేరే సంభాషణ ఎందుకు వస్తుంది నీకు? అసలు వేరే ఆలాపన, ప్రేలాపన ఎందుకు వస్తుంది నీకు? రాదు. ఎందుకు రాదు? ఎందుకు రాదంటే నువ్వు కనుక ఇలా ఉంటే. ఎలా ఉంటే?
అతవాస్య పదాంబోజ మకరంద లిహాం సతాం. సతాం అంటే ఎల్లప్పుడూ, మకరంద లిహాం ఎల్లప్పుడూ కనుక నువ్వు తేనె తాగుతున్నట్లయితే నీకు వేరే విషయాల మీద మనసు పోదు. పొందమా బాటిల్స్ ఏదో దాబలు తేనో లేకపోతే ఏమంటే ఒకసారి క్లాసులో ఇట్లా అర్థం కూడా చేసుకుంటాను. ఎప్పుడు తేనె తాగుతుంటే వేరే విషయాల మీద మనసు పోదని చెప్పారు. ఏ తేనె అది తెలుసుకోవాలి, ఏ మకరందం. అతవాస్య పదాంబోజ. The devotees of the Lord are accustomed to licking of the honey available from the lotus feet of the Lord. What is the use of topics which simply waste one's valuable life? చాలా మంచి శ్లోకం. వాళ్ళు కృష్ణుడికి పాదపద్మాల నుంచి వచ్చినప్పుడు తేనె తాగడంలో బాగా ఎకస్టమ్డ్ అంటే ఏమంటారు, బాగా అలవాటు అయిపోయారు. బాగా అలవాటు. ఏమి ఒక ఆయన ఎవరు సిగ్గా ఉండి డివోటీ టెంపుల్కి వచ్చాడు. ఏమైనా సిగ్గా ఉండి కూడా టెంపుల్కి వచ్చామనంటే ఇక్కడ కరుణ కదా వేరేది అంటే అలవాటైన ప్రాణం కదా ప్రభుజీ, అలవాటైన ప్రాణం కదా. ఏమన్నమాట, రోజు ఇంటి దగ్గర నుంచి టెంపుల్కి రావాలి, రాధా గోవిందని కాసేపు దర్శనం చేసుకోవాలి, ఏదో ఒక మాల జపం చేసుకొని వెళ్ళాలి. ఇది అలవాటైన ప్రాణం కదా ప్రభుజీ, అందుకే వస్తుంది. అది అలవాటు. ఇది ఇక్కడేమో అలవాటు అవ్వాలి, కృష్ణుడి యొక్క పాదపద్మాల యొక్క మకరందాన్ని, హనీని తాగడంలో ఏమిటది కృష్ణుడి యొక్క పాదపద్మాల దగ్గర దొరికే హనీ ఏంటి? కృష్ణ కమల పత్రాక్ష పుణ్యశ్రవణ కీర్తన స్తూయమానో అనుగైర్గోపై సాగ్రజాబ్రజం ఆవ్రజేత్. కమలపత్రాక్షుడైనటువంటి కృష్ణుడి యొక్క పుణ్యశ్రవణ కీర్తనాలు చేయడం అనేటువంటిది నీకు అలవాటైతే, స్తూయమానో అనుగైర్ గోపై ఇన్ ద అసోసియేషన్ ఆఫ్ ద డివోటీస్ స అగ్రజ విత్ ద బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ గురు. అగ్రజ మీన్స్ బలరాం, బలరాం మీన్స్ గురు. స అగ్రజ బ్రజం ఆవ్రజేత్, దెన్ యూ కెన్ ఎంటర్ ఇంటూ బృందావన్. దిస్ ఈస్ ద క్వాలిఫికేషన్ టు ఎంటర్ ఇంటూ బృందావన్. సో ఈ క్వాలిఫికేషన్తో బృందావనంలోకి ఎంటర్. మరి అలా బృందావనంలోకి ఎంటర్ అవ్వాలి. ఎంటర్ అయిన తర్వాత అక్కడ కృష్ణుడు పాస్టమ్స్ అన్నీ కనపడతాయి. సో ఈవినింగ్ చెప్పుకున్నాం కృష్ణుడు పాస్టమ్స్ ఏంటంటే, కృష్ణుడు ఆ బృందావనంలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత కృష్ణుడు ఏ రాక్షసుని ఎలా చంపాడు, ఆ రాక్షసుల యొక్క రిప్రజెంటేషన్ మనలో ఏ అనర్థాన్ని తొలగిస్తాయి. Who are the demons killed by Krishna and what are the anarthas representing those rakshasas? అది ఈవినింగ్ టాపిక్. ఈవినింగ్ లాస్ ఏంజలస్ వాళ్ళకి కూడా ఉంది. అది ఇది కలిపి ఏర్పాటు చేసి, అదేంటో వాళ్ళు అడిగినప్పుడు నాకు ఇలా బయట ఏదో కార్యక్రమం వస్తుంది. లాస్ట్ టైం కూడా వాళ్ళు అడిగినప్పుడు హైదరాబాద్. సో ఏమంటే ఇక్కడ ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది, సాగ్రజ బ్రజం ఆవ్రజేత్. అంటే బ్రజంలోకి రావాలి అంటే నీకు కావాల్సింది ఇది. డివోటీస్తో స్తూయమానం అంటే గ్లోరిఫై చేయాలి భగవంతుడి యొక్క పుణ్యశ్రవణ కీర్తన. స్పిరిచువల్ మాస్టర్ యొక్క అనుగ్రహం ఉండాలి. ఈ విధంగా కనుక ఉంటే ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుంది? ఈ విధంగా అపరాధ శూన్యమై, అపరాధాలు లేకుండా జపం చేయాలి. ఈజీ అయినా అపరాధం లేకుండా జపం చేయడం ఈజీనా? చెప్పినంత ఈజీ అది చాలా కష్టం కదా. అందుకే రోజు ఏం చేయాలి? మనం భగవంతుడికి ప్రార్థన చేయాలి. తెలిసి తెలియక నేను అపరాధాలు చేస్తూ ఉన్నాను, ఇంక ముందు కూడా చేస్తాను, అది కూడా ఒప్పేసుకుందాం. ఎందుకు ముందు కూడా అడ్వాన్స్ బుకింగ్ చేసుకుని తప్పేం లేదు. ముందు కూడా చేస్తాను, గతంలో కూడా చేసి ఉన్నాను. కానీ నేనేం అడుగుతున్నాను, అవేమిటో నాకు అర్థమయ్యేటట్టు చేసి సరిదిద్దుకునే శక్తిని, వాటిని అర్థమయ్యేటట్టు చేసి సరిదిద్దుకునే శక్తి. ముందు అవి నా ద్వారా జరగకుండా, నాకు అవి జరగకుండా ఉండే వాతావరణాన్ని నాకు కల్పించు.
కొద్దిమంది డివోటీస్ అసోసియేషన్లో అసలు ఆ వైష్ణవ అపరాధం చేయాలని అంటేనే అనిపించదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు కృష్ణుడి గురించే మాట్లాడతారు, పాజిటివ్గానే ఉంటారు కదా. వాళ్ళ దగ్గర నెగిటివ్గా మనం చెప్పాలంటే అవ్వదు. అట్లాంటి సాంగత్యం నాకు ఇప్పించు, సో దట్ నేను ఎవరికి ఏమీ అభ్యాసం చేయకుండా. పరద శూన్యలోయ్ లేవు కృష్ణ. కృష్ణ మాత, కృష్ణ పిత, కృష్ణ ధన ప్రాణం. ధనమే ప్రాణంగా ఉండేది బయట ప్రపంచం, ధనమైన ప్రాణమైన కృష్ణుడే అనిపించేది లోపల ప్రపంచం, ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం. మళ్ళీ కృష్ణైన సంసారకులు చాడి అనాచారు. ఇప్పుడు మీరు కృష్ణుడి సంసారంలోకి వచ్చేసారు కదా, కృష్ణుడి సంసారంలోకి వచ్చారు కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు చాడి అనాచారు చూడదు, అనాచార సబ్ చూడు, అనాచారం వదిలి కృష్ణ భక్తులతోనే ఉండండి, అది సదాచారం. ఆ సదాచారాన్ని వదిలిపెట్టకండి, అనాచారం. ఇది తెలిసిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ వదిలేసేటువంటి ప్రయత్నం చేసేది దురాచారం. అంటే తెలియని వాడు తెలియనట్టు బయట ఉన్నాడు, వదిలేసేయండి. లోపలికి వచ్చి దీనిలో అంత ఇంత రుచి చూసి మళ్ళీ భక్తుల సంగతి వదిలిపెట్టి వెళ్ళేవాడంటే అది అనాచారం కూడా అనమాట, దురాచారం. ఎందుకంటే అంతకన్నా దురదృష్టవంతులు ఎవరున్నారండి? అంతకన్నా దురదృష్టవంతులు ఎవరున్నారు ఈ ప్రపంచంలో? ఎవరు లేరు. భక్తుల సాంగత్యంలోకి వచ్చి ఇందులో ఉన్నటువంటి ఒక శ్రవణ కీర్తనలో రుచి అంత ఇంత చూసి మళ్ళీ వదులుకొని బయటికి వెళ్ళిపోతే ఎట్లా? ఈ కృష్ణాష్టమి రోజంట కృష్ణుడు ఎంతో దయతో ఉంటాడు, చాలా మెర్సీగా ఉంటాడు, అత్యంత కరుణుడు, అత్యంత దయతో ఉంటాడు. ఈ సమయంలో కనుక మనం అలా దూరమైన భక్తుల కోసం ప్రార్థన చేసిన, మనం దూరం కాకూడదని చెప్పి భగవంతుడికి నివేదించుకున్న భగవంతుడి యొక్క ఆశీర్వాదం పూర్ణంగా ఉంటుంది అని చెప్పి ఆచార్యులు చెప్తారు. అదో మరి ఏంటి, లేకపోతే ఈ తిథి ప్రత్యేకత ఏంటి? ఈ శ్రవణ కీర్తనాలు ఇవన్నీ రోజు చేసేవే కదా, మరి ఈ రోజు చేస్తే ఏంటి ప్రత్యేకత? ఈరోజు కృష్ణుడి యొక్క పుట్టినరోజు. రోజు నువ్వు తింటూనే ఉంటావు ఏదో ఆహారం, ఇక్కడంటే ప్రసాదం తీసుకుంటూనే ఉంటావు. పుట్టినరోజు నాడు ప్రత్యేకత, అవునా? అట్లా రోజు భగవంతుని నైవేద్యం వెళుతూనే ఉంది, కానీ పుట్టినరోజు నాడు ప్రత్యేకం. మహా ప్రిపేర్ చేస్తారు మాత్రం 108 ఏమో, అవునా? 108 చేస్తున్నారా? 125 దాటిపోయింది. ఎందుకంటే ఇది 125 వ్యాస పూజ అనేసేసి 125. సో ఇట్లా, సో ఈ విధంగా ఏమంటే మనం ఈ పండుగ రోజున మ్యాక్సిమం మెర్సీ తీసుకోవడానికి మంచి అవకాశం. మ్యాక్సిమం మెర్సీ మనం తీసుకోవడానికి, మ్యాక్సిమం మెర్సీ వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి, బయట వాళ్ళకి, కొత్త వాళ్ళకి, ప్రారంభకులకి, ఉత్సాహం కలిగిన వాళ్ళకి, ఆధ్యాత్మిక ఆసక్తి కలిగిన వాళ్ళకి, జిజ్ఞాసులకి దిస్ ఇస్ ద రైట్ టైం. ఇలాంటి ఉత్సవాలకు వచ్చి కొద్దిమంది అతుక్కుపోతారు. అట్లా అతుక్కున్నవాడు కొద్దిమంది అలా వచ్చి వాళ్ళు అటాచ్ బికమ్ అటాచ్ టు కృష్ణ. కృష్ణ పట్ల వాళ్ళకి బంధన ఏర్పడవచ్చు. కృష్ణ పట్ల బంధన పెంచుకోవడం అనేది ఏంటి? భౌతిక బంధన తెంచుకోవడం. నిర్బంధే కృష్ణ సంబంధే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే అని ఒకటే, ఒక నామం అనేది ఒకటే నిజమైన జీవదయ. కృష్ణేర సంసారకులు చాడి అనాశ జీవదయ కృష్ణ నామ సర్వధర్మస్సార. నిజమైనటువంటి జీవదయ ఏంటంటే ఇది అన్నం లేని వాడికి అన్నం పెట్టడం, బట్టలు లేని వాడికి బట్టలు ఇవ్వడం, ఇవన్నీ చేశారు కరోనా కాలంలో. మంచిదే. భక్తి లేని వాడికి భక్తి ఇవ్వాలి అనేది ఏమన్నా అనిపించిందా? అది కూడా లేదు కదా. కొద్దిమంది భక్తులు చేశారు చక్కగా సాయంకాలం పూట వ్యాధిగ్రస్తులకు కానీ, భయంతో ఉన్న వాళ్ళకి కానీ కౌన్సిలింగ్ చేసి వాళ్ళకి చక్కగా కృష్ణ చైతన్యాన్ని ఆరోగ్యంగా ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేశారు. సో అందుకని ఏంటంటే జీవదయ కృష్ణనామ సర్వధర్మ సారం, అన్ని ధర్మాల యొక్క సారాంశం.
ధర్మార్థ కామ మోక్షాలు చతుర్విధ పురుషార్థాలు కానీ ఏమి లేదు. అన్ని ధర్మాలు అంటే చాలా ఉన్నాయి. దేహ ధర్మాలు, ఏమి సాంఘిక ధర్మాలు చాలా ఉన్నాయి కదా. ఇవన్నీ ధర్మాల యొక్క సారం ఏంటి అని అంటే కృష్ణనామ సర్వధర్మ సారం. నామాన్ని మనం జపించడం, కీర్తించడం, తోటి వారికి జపించే విధంగా, కీర్తించే విధంగా ప్రేరణ, ఉత్సాహాన్ని కలిగించడం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ రామ శ్రీమద్ భాగవతం की శ్రీల ప్రభుపాద की जय गौर हरे हरे धन्यवाद. हरे कृष्ण. श्यामलीला प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की जय गौर.